Hello, welcome to SAIMEDHA KOTI, Hyderabad. Hello, welcome to SAIMEDHA KOTI, Hyderabad. First, hi guys, let us start analog circuits day 3. Guys, today we are going to discuss about BJT biasing circuits exclusively. So first 2 days manam diode applications discuss chesam, and in today's class and tomorrow's class we will see about BJT biasing circuits. Okay na guys? Before that, everybody, hope you know 31st GENCO exam undi. Dan taruvata on March sorry, on April 3rd we are going to start a new batch for exclusively GENCO Transco Discoms job aspirants. So everybody guys, let's get started and be ready to see the magic of SAIMEDHA KOTI, Hyderabad and Space Engineering Academy, the provisions, the platform, the resources. Okay guys, without any delay, let us start the BJT biasing circuits. Guys, we know very well BJT's analysis ni manam 2 parts ga divide cheyochu. One is DC analysis, another one AC analysis. DC analysis enduku? To maintain constant Q point. Q point enduku maintain cheyali constant ga? If you want to get the output waveform without any distortion, you need to have the Q point must be like at the center of load line and it must not change. అప్పుడే మీకు ఒక యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్ అనేది డిస్టార్షన్ లేకుండా వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. రిమెంబర్ గైస్, మరి ఈ DC అనాలిసిస్లో ఏమేం టాపిక్స్ వస్తాయి? లైక్ DC లోడ్ లైన్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై క్యూ పాయింట్ పారామీటర్స్ అంటే IC/VCE, వాట్ ఈస్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ కలెక్టర్ కరెంట్, అసలు ఎందుకు కలెక్టర్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, అండ్ వాట్ ఆర్ స్టెబిలైజేషన్ టెక్నిక్స్, పాసింగ్ మెథడ్స్, కంపెన్సేషన్ టెక్నిక్స్, కరెంట్ మిర్రర్ ఎక్సెట్రా, అండ్ why you need thermal runaway concept and what is a condition to avoid the thermal runaway, and most importantly ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ సాచురేషన్ రీజియన్లో ఉందా, యాక్టివ్ రీజియన్లో ఉందా, కట్ ఆఫ్ రీజియన్లో ఉందా, అసలు ఎలా కనుక్కుంటారు? ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా DC అనాలిసిస్లో వస్తాయి. రిమెంబర్, సిమిలర్లీ మరి BJT AC అనాలిసిస్లో ఏమొస్తాయి? యాంప్లిఫైర్స్. What is meant by voltage gain, current gain, input resistance, output resistance for common emitter configuration, common base configuration, common collector configuration? What is a comparison of the different amplifiers? So guys, here మనం యూనిట్ 1 డయోడ్ అప్లికేషన్స్లో చూసాం కంపారిజన్ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్ స్టేబుల్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ యూనిట్లో కూడా, అంటే BJT బయాసింగ్ అండ్ యాంప్లిఫైర్స్లో, ఎస్పెషల్లీ BJT యాంప్లిఫైర్స్లో ఈ కంపారిజన్ టేబుల్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా
జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కమ్స్ వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ కంపారిజన్ టేబుల్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. రిమెంబర్ గైస్, సో కంపారిజన్ టేబుల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్? ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ an amplifier, what is the gain bandwidth product, how it is constant, what is the Darlington pair, cascade amplifier means multi-stage amplifiers, what happens in multi-stage amplifiers with respect to the gain, with respect to the bandwidth, ఇవన్నీ కూడా బీజేటీ ఏసీ అనాలిసిస్లో వస్తాయి. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే బీజేటీస్ టాపిక్ని మనం 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. దే ఆర్ బీజేటీ DC analysis and AC analysis. Remember guys, okay, and we will see today in the today's class DC analysis. అంటే ప్రస్తుతానికి మనం వోల్టేజ్ గెయిన్, కరెంట్ గెయిన్, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ పక్కన పెట్టి DC analysis మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. రిమెంబర్ గైస్, నౌ ఫర్ DC how capacitor behaves like a open circuit. So the DC load line, hope you know, suppose if this is the VCE IC, the DC load line will be having negative slope like this, and this could be like maybe VCC by RC, only like a simple feedback like this and this VCC RC RB, this one. So that here guys, here for this, here you get VCC, and this is the DC load line whose slope is -1 by RC. Hope you know this is a DC load line. Wherever the CE output characteristics intersect with the DC load line, this is called Q point, and the Q point must be at the center of load line. లేకపోతే మీకు అవుట్పుట్లో, ఒక యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్లో డిస్టార్షన్ వస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ద టువర్డ్స్ సాచురేషన్ రీజియన్, అంటే క్యూ పాయింట్ ఒకవేళ సాచురేషన్ రీజియన్లో ఉంటే పాజిటివ్ పీక్ క్లిప్ అవుతుంది. అలానే ఒకవేళ క్యూ పాయింట్ అనేది కట్ ఆఫ్ రీజన్కి దగ్గరగా ఉంటే దెన్ నెగటివ్ పీక్ క్లిప్ అవుతుంది. రిమెంబర్ గైస్, అండ్ ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ చూసి మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు వాట్ ఆర్ ద క్యూ పాయింట్ పారామీటర్స్. దిస్ ఐసి డాష్ ఆర్ ఐసిక్యూ, దిస్ ఈస్ విసిఈ డాష్ విసిఈక్యూ. సో గైస్, ద క్యూ పాయింట్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఐసి విసిఈ. గైస్ VCE కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ KVL అప్లై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? VCC అప్లై KVL, VCC మైనస్ ICRC మైనస్ VCE ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే VCE కూడా VCC మైనస్ ICRC కలెక్టర్ కరెంట్ పైనే డిపెండ్ అయ్యింది. సో మీకు కాన్స్టాంట్ క్యూ పాయింట్ కావాలంటే కాన్స్టాంట్ కలెక్టర్ కరెంట్, కాన్స్టాంట్ VCE కావాలి. VCE కాన్స్టెంట్ కావాలంటే IC కావాలి. అంటే ఒకవేళ మీరు IC కాన్స్టెంట్గా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా VCE కూడా కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. సో గైస్, మీకు కాన్స్టెంట్ క్యూ పాయింట్ కావాలంటే కాన్స్టెంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ కావాలి, గుర్తుంచుకోండి. కానీ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ IC ఈక్వల్స్ టు బీటా IB ప్లస్ 1 ప్లస్ బీటా IC నాట్, కలెక్టర్ కరెంట్ అనేది టెంపరేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ స్పీకింగ్ IC నాట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ VBE పైన డిపెండ్ అవుతుంది, బీటా పైన డిపెండ్ అవుతుంది. IC నాట్ VBE టెంపరేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. బీటా అనేది రీప్లేస్మెంట్, అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది, డ్యామేజ్ అయిపోయింది, మీరు ఆ ట్రాన్సిస్టర్ తీసేసి కొత్త ట్రాన్సిస్టర్ వేస్తున్నారు, అప్పుడు కనుక సేమ్ బీటా వాల్యూ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ కనుక లేకపోతే ఆ టైంలో కూడా మీకు కలెక్టర్ కరెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సింపుల్. బీటా వాల్యూ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, కలెక్టర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కలెక్టర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్యూ పాయింట్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ద హయ్యర్ బీటా వాల్యూ ఇస్ చూజన్, దెన్ క్యూ పాయింట్ విల్ బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ అప్పర్ సైడ్. సింపుల్. అలా కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్ గైస్, కలెక్టర్ కరెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది.
వేటి ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల? ఐసీ నాట్, విబిఈ, బీటా. Accordingly, we got 3 stability factors. S is equals to dou IC by dou IC naught. S dash is equals to dou IC by dou VBE. And S double dash is equals to dou IC by dou beta. This one, guys, what is the ideal value of stability factor? 0. Practically as small as possible. ఒక సర్క్యూట్లో స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. ఐడియల్గా అంటే 0, బికాస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్. ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ లైక్ థియరిటికల్గా మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? కాన్స్టెంట్ కరెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. సో ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ 0, హెన్స్ ద ఐడియల్ వాల్యూ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ 0 అండ్ ప్రాక్టికలీ యాజ్ స్మాల్ యాజ్ పాసిబుల్. రిమెంబర్ గైస్, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కరెక్ట్ మెయింటైన్ చేయడానికి మనం కొన్ని మెథడ్స్ ఫాలో అవుతాం. They are biasing methods, compensation techniques, current mirror. ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మన తంటాలు మనం పడి కాన్స్టాంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ అచీవ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే కాన్స్టాంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ అచీవ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా VCE కాన్స్టాంట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఐసీ VCE కాన్స్టాంట్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా క్యూ పాయింట్ కాన్స్టాంట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కాన్స్టాంట్ క్యూ పాయింట్ అచీవ్ చేస్తామో దెన్ యు విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ డిస్టార్షన్ ఇన్ ద యాంప్లిఫైయర్ అవుట్పుట్. ఇదే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మనం చూస్తే. ఓకేనా? స్టెబిలైజేషన్ మెథడ్స్లో బయాసింగ్ మెథడ్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓన్లీ రెసిస్టర్సే యూజ్ చేసి మీరు కాన్స్టెంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ అచీవ్ చేశారనుకోండి, దే ఆర్ కాల్డ్ బయాసింగ్ మెథడ్స్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆర్ దేర్? ఫిక్స్డ్ బయాస్ మెథడ్, కనెక్టెడ్ టు బేస్ బయాస్ మెథడ్, వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్ మెథడ్. వాటిల్లో బెస్ట్ ఎవరు? వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్ మెథడ్. ఎందుకు? వేర్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ 1. వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్ మెథడ్లో స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది 1 ఉంటుంది. అదే ఫిక్స్డ్ బయాస్ మెథడ్లో 1 ప్లస్ బీటా. కనెక్టెడ్ టు బేస్ బయాస్ మెథడ్లో 1 ప్లస్ బీటా కన్నా తక్కువ, 1 కన్నా ఎక్కువ. సో ద బెస్ట్ ఎవరు? వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్ మెథడ్. ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ హై స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్, ఎక్సలెంట్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్, వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మీరు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ కన్నా బయాసింగ్ అప్లై చేయొచ్చు. అంటే కామన్ ఎమిటర్కైనా, కామన్ కలెక్టర్కైనా, కామన్ బేస్కైనా. బట్ వేరాస్ ఇన్ fixed bias method and connected to base bias method, you can do biasing only for common emitter configuration. Sir, common base, common collector, sir. No. Chalo. It's only for common emitter. So this is also the second advantage. Even voltage divider bias method lo collector current anedi output resistance paina depend avvadu. Whereas collector to base bias method lo collector current anedi output resistance paina depend avutundi. Andukane fixed bias method, connected to base bias method, namaskaram oddu. Voltage divider bias method, I'll come with you. Yes. So the most widely used biasing technique is none other than voltage divider bias method. ఏ కాన్ఫిగరేషన్లన్నా యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్ మెథడ్ ని మనం యూనివర్సల్ బయాస్ మెథడ్ అని కూడా చెప్తారు. ఓకేనా? సిమిలర్లీ కంపెన్సేషన్ టెక్నిక్స్ అండ్ కరెంట్ మిర్రర్. గుర్తుంచుకోండి, కరెంట్ మిర్రర్ కూడా ఒక స్టెబిలైజేషన్ మెథడే. గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా గైస్? ఇది మళ్ళీ థర్మల్ రన్ అవే అంటే ఇట్ ఇస్ ఎ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఐసీ నాట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల కలెక్టర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఎక్కువ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి దానివల్ల మళ్ళీ యాంబియన్స్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఢామ్ అని టెంపరేచర్ వల్ల ట్రాన్సిస్టర్ డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, దట్ హోల్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మల్ రన్ అవే. టు అవాయిడ్ ద కండిషన్ లైక్ థర్మల్ రన్ అవే, ఆ హీట్ మనం బయటికి పంపించేయాలి. ఫర్ దట్ VCE less than VCC by 2 లేదా VCE less than VCC by 2 అచీవ్ చేయలేరా, దెన్ హీట్ సింక్స్ యూజ్ చేయండి, అంతే. గాట్ ఇట్ గైస్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఓరలీ లైక్ BJT biasing circuit. Just quick revision అన్నట్టు. Now guys, without any delay, let us start the problems. Now guys, whatever we have discussed is very important and it makes sense. Remember guys. Okay na? Now without any delay, let us start the first question. They are very easy guys, remember, very easy. Okay, now let's start guys. First one, introducing a resistor in the common emitter amplifier stabilizes the DC operating point against variations in. Guys, stabilization methods 3: biasing methods, compensation techniques, current mirror. Biasing methods maintain constant Q point even though temperature changes, even though beta changes. మనం అక్కడ చూసాం.
3 parameters ఉంటాయి, IC0 VB బీటా, IC0 VB టెంపరేచర్ పైన, బీటా రీప్లేస్మెంట్ పైన అని అన్నాం కదా. బయాసింగ్ మెథడ్స్లో మీకు కాన్స్టెంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ వస్తుంది ఈవెన్ దో టెంపరేచర్ చేంజెస్, ఈవెన్ దో బీటా చేంజెస్. కానీ కంపెన్సేషన్ టెక్నిక్స్లో యూ విల్ గెట్ ద కాన్స్టెంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ వెన్ ఓన్లీ టెంపరేచర్ చేంజెస్. సార్ ఒకవేళ బీటా చేంజ్ అయితే అస్సాం. Whatever the compensation techniques are not used whenever the beta is varied. Remember guys. But most of the times guys, మీ దగ్గర సేమ్ బీటా వాల్యూ ట్రాన్సిస్టర్ ఉన్నప్పుడు అది పెద్ద నీకు డిఫరెన్స్ ఏం చూపించదు. కాబట్టి మెయిన్ మనకి టెంపరేచరే. సో కంపెన్సేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా కొన్ని ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తారు. బట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, బయాసింగ్ మెథడ్స్ కాన్స్టాంట్ క్యూ పాయింట్ని, కాన్స్టాంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి ఈవెన్ దో టెంపరేచర్ చేంజెస్, ఈవెన్ దో బీటా చేంజెస్. రిమెంబర్ గైస్. సో హియర్ whatever the stabilization techniques, wherever you are using the resistors, చెప్పాను కదా, that's what here biasing methods అంటే మనం ఓన్లీ రెసిస్టర్సే యూజ్ చేస్తాం, సో దట్ we maintain when temperature changes, when beta changes, both. So answer is guys option C. That's it. Now guys, the second one, for silicon BJT shown in the figure, find RB to establish VC is equals to 2 volts, assume VB is equals to 0.7 volts. ఇక్కడ చూడండి, they are asking what is RB, అంతేనా? ఎస్, RB కావాలంటే గైస్ మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ KVL అప్లై చేయాలి. ఎస్, then what is the equation guys? Apply KVL, 12 minus IBRB minus VBE is equal to 0. So that what is IB guys? 12 minus 0.7 by RB. Oh, we want to calculate RB kada. Fine, RB ikkada teeskundam. So that RB is equal to 12 minus 0.7 by IB. This one guys. But meeku IB teliyadu kada, mari IB ela kanukuntaru? Simple. See the question properly, somewhere you will get the answer. Now if you apply the KVL in the output loop like this, what is the equation guys? One thing, you just wait for a second. ఇక్కడ మీరు KVL అప్లై చేసి మళ్ళీ ఈక్వేషన్ ఎందుకు వేస్తున్నారు? మామూలుగా ఇక్కడ కరెంట్ కనుక మీరు తీసుకుంటే, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫార్ములా ఫర్ దిస్? V1 V2, then what is the current? I is equals to V1 minus V2 by R only na, అవునా కదా? ఎస్, మరి మళ్ళీ KVL ఇట్లా అప్లై చేసి ఉండేందుకు ఒకేసారి కరెంట్ ఈక్వేషన్ వేయండి. ఇక్కడ చూడండి, I is equals to 12 minus 0.7 by RB. మనం ఎలాగో RB is equals to 12 minus 0.7 by IB తీసుకున్నాం. సేమ్ అదే మెథడ్, KVL అప్లై చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఈ KCL లాగా ఈక్వేషన్స్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా వెయ్యండి. నా ఇక్కడ చూడండి ఎంత, ఇక్కడ మీకు కలెక్టర్ కరెంట్ కావాలి IC. వాట్ ఈస్ దట్? ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి. వాట్ ఈస్ దట్? వన్ సైడ్ వోల్టేజ్ 12 volts, అనదర్ సైడ్ VCE. వాట్ ఈస్ VCE? 2 volts by how much? It is 5 kilo ohm. That's it guys. 10 by 5 milliampere means 2 milliampere. సో మీరు ఇక్కడ నుంచి IB కనుక్కోండి. IB is equals to IC by beta, అంతే కదా? IC is equal to beta IB. So you'll get IB and ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. You'll get 12 minus 0.7 by IC by beta, whatever, you get 282.2 kilo ohm. Sorry, here I'll write. See? So when you substitute here, you get RB as 282.2 kilo ohm. Later you can cross check guys. The answer will be, అంటే ఇక్కడ ప్రతిసారి VCE IC కనుక్కునే మోడల్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ మనం RB కనుక్కుంటున్నాం. BJT అంటే యాంప్లిఫైయర్స్, వోల్టేజ్ గెయిన్, కరెంట్ గెయినే కాదు. DC అనాలిసిస్, బయాసింగ్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ ఏ, 283 kilo ohm. ఓకేనా గైస్? నెక్స్ట్, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
In the circuit of figure, the value of the base current IB will be. Now guys, how to do it? Simple. Here they are asking the IB. Now apply KVL in this loop. Current always choose from high value to low value. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా కాబట్టి కరెంట్ ఇలానే పాస్ అవ్వద్ది. Then what is a KVL? Simple. Minus 0.7 minus IE into 6.3 kilo ohm minus of minus 10 is equal to 0. That's it. Now guys, మనకి IB కావాలి కదా. What is the formula? IE is equals to 1 plus beta times IB. Then you can substitute over there. Then what is the point guys? 10 minus 0.7 by what is that? IE. You can write IE as 6.3 kilo ohm. ఈ IE place లో ఈ value substitute చేస్తే you will get 9.3 by 6.3k into 1 plus beta time. That's what IB. Because IE place లో 1 plus beta times IB తీసుకుంటే IB is equals to 9.3 by 6.3k into 1 plus beta. దీన్ని మీరు కానీ సింప్లిఫై చేస్తే లైక్ 93 by 63 93 by 63 into what is that? 1 plus beta enta 80. So into 81 milliamperes laga మీరు గనుక సింప్లిఫై చేస్తే you will get around 18.2 microamperes. Yes, here guys it is 18.2 microamperes guys. Definitely the answer will be option B. 18.2 మైక్రో ఆంపియర్. బేస్ కరెంట్ ఎప్పుడు మైక్రో ఆంపియర్స్ రేంజ్లో ఉంటుంది కదా. వాట్ ఎవర్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ బట్టి మనం చూస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసి 18.2 మైక్రో ఆంపియర్. ప్రతిసారి మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్పుట్ సైడ్ మనం వోల్టేజ్ ఇస్తాం సో దట్ మనకి కరెంట్ వస్తుంది అన్నట్టు. చూడండి ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఇచ్చి ఇక్కడ నెగిటివ్ సోర్స్ ఇచ్చారు, ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే బేస్ దగ్గర ఇచ్చి ఎమిటర్ దగ్గర గ్రౌండ్ తీసుకోవచ్చు, బేస్ దగ్గర గ్రౌండ్ ఇచ్చి ఎమిటర్ దగ్గర నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇవ్వచ్చు. అప్పుడే కరెంట్ అనేది బేస్ నుంచి ఎమిటర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎందుకంటే హై టు లో కదా, హై టు లో. ఇలా ఇక్కడ చెప్పే మీకు చూపించే ప్రతి క్వశ్చన్ ఒక యూనిక్ మోడల్ దట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. ఓకేనా గైస్? నౌ ద నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ should always be in active region. Take VC is at 0.2 volt, VB 0.7 volt. The maximum value of RC in ohms which can be used is. Guys, ఇదే సర్క్యూట్ అలా 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 తిప్పించి ఇచ్చారు, సింపుల్గా డ్రా చేయొచ్చు. ఎలా? See this. This is 5 volt, RS 2 kilo ohm, and this, and here guys it is 5 volt RC. That's it guys. And here beta is 100. This one guys, simple. ఇదే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? RC కనుక్కోవాలి. ఓకే, హౌ టు డూ ఇట్? వెరీ సింపుల్. మీకు ఇక్కడ RC కావాలంటే సింపుల్గా ఇక్కడ IC కనుక్కుంటే డైరెక్ట్గా KVL కాదు KCL చేయండి, V1 minus V2 by R అన్నట్టు. దెన్ వాట్ ఈజ్ IC గైస్? 5 minus VCE by RC, అంతేనా? సో RC is equals to 5 minus VCE ఎంత? 0.2 volts. So let's take 0.2 volt by RC, IC, sorry, IC, like this guys. Now how to calculate IC? Simple. You apply KVL in the input loop so that what is base current IB? IB is equals to
5 volts minus 0.7 volts by RS. What is that? 4.3 by 2 kilo. This, guys, from this you will calculate IB, and from this we can calculate IC, which is beta IB. This one, guys, once మీకు IC వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get the RC value. Very simple. Now, guys, here what we can do, it's a 4.3 by 2. అంతే కదా, 2000, యా 2 కిలో ఓం అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ 4.3 అంటే ఎలా వస్తుంది? లెట్స్ కన్సిడర్ హియర్ ఐబి, యా let's guys here, let's open the calci. Sorry guys, here it's like 4.3 by 2, it's 2.15 milliampere. If it is 2.515 milliampere, guys, what is that? ikkada IC, malli IC enta beta 100 into 2.15 milliampere. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? లైక్ 100 into 2.15, ఇట్స్ 215, అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ 0.215 ఆంపియర్. అవునా కాదా? ఎస్, 215 ఆంపియర్. వన్స్ ఐసీ మీకు అది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 4.8 by 0.215 ఆంపియర్. when you simplify, guys, like 4.8, how much? Tell me. 0.215, it's a 22.32. 22.32. That's it, guys. Here, so what is the answer? RC, it is around 22.32 in kilo ohm, sorry, in ohms only, isn't it? They are asking in ohms only. This one, guys, very simple. మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఒక 10 to 12 సర్క్యూట్స్ మీరు కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఇలా చేసేయచ్చు. ఎస్, చాలా ఈజీ. పాసింగ్ సర్క్యూట్స్ అనేది జస్ట్ కేవీఎల్ కేసీఎల్ తెలిస్తే చాలు. ఒకటే ప్యాటర్న్, అప్లై కేవీఎల్ ఇన్ ద బేస్ లూప్, అప్లై కేవీఎల్ ఇన్ ద కలెక్టర్ లూప్. ఈ రెండు ప్రొసీజర్లు, రెండు లూప్ ఈక్వేషన్స్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సింపుల్. ఓకేనా? నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గైస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. In the transistor circuit as shown below, the value of resistance Re in kilo ohm is approximately. This one, guys, this is instrumentation 2013 question. It's a good question actually. What we like, how I am telling this, ఎందుకంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్ మెథడ్ ని ఫస్ట్ మనం ఈ పర్టికులర్ సర్క్యూట్ ని సింప్లిఫైడ్ సర్క్యూట్ గా మార్చేసుకోవాలి అంటే ఈ విధంగా. This is V Thevenin. And here you get RB, and again, guys, here the transistor, and here it is as usual RE, and this 1.5 kilo ohm and 10 volts, like that. చాలా మంది అంటే కొంతమంది ఎలా చేస్తారు? ఈ సర్క్యూట్ ఫస్ట్ ఇలా మార్చేస్తారు. దట్ ఈస్ RB is equals to R1 parallel with R2, V Thevenin is equals to 6 kilo ohm by 15 kilo ohm plus 6 kilo ohm into 10 volts అంతా చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ? సార్, మనం బేస్ కరెంట్ కనుక్కోవాలి కదా సార్. అప్లై కేవీఎల్ ఇన్ ద బేస్ లూప్. అప్పుడు మనకి అప్లై కేవీఎల్ చేస్తే VTH మైనస్ IBRB మైనస్ VBE మైనస్ IE ఇంటూ 1 ప్లస్ IE ఇంటూ RE చేస్తే మనకి IB వస్తుంది కదా. కరెక్టే. IB తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? సార్, ఐసీ కనుక్కుందాం సార్. ఐసీ ఈక్వల్స్ టు బీటా ఐబీ. ఓకే, అవునా? అవును సార్, ఐసీ కనుక్కోవాలి. ఆగు. ద పాయింట్ ఈస్, ఇక్కడ ఐసీ ఇచ్చారు కదా ఆల్రెడీ. ఇంకా నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు ఎంత కష్టపడుతున్నావు? అవసరం లేదు, ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఇచ్చిన్నారు. దాట్స్ వాట్ ద పవర్ ఆఫ్ ద రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ని మీరు చాలా క్షుణ్ణంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, క్షుణ్ణంగా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఒక సెకండ్ ఆలోచించండి. వై హరీ? నో హరీ, డోంట్ వరీ ఎట్ ఆల్. రిమెంబర్, గైస్. సో ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ సర్క్యూట్లో ఐసీ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి 2.0
milliampere. So guys, what I can do? Simple. That is, apply KVL in this loop. ఈ లూప్లో అప్లై చేయండి. లైక్ దిస్. వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు? ఇన్ ద ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్ షోన్ బిలో ద వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ RE ఇన్ కిలో ఓమ్ అని అంటున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ RE లైక్ వాట్ ఈస్ దట్? RE వాల్యూ ఎంత అంటే గైస్, కమింగ్ టు దట్, అప్లై KVL 10 minus IC into what is that? 1.5 kilo ohm. This one guys, minus VCE minus ICRE. This one guys is equals to 0. మీరు నన్ను అడగచ్చు, సార్ ఇక్కడ మీరు కరెంట్ తీసుకుంటున్నారు కదా, ఎమిటర్ టెర్మినల్ దగ్గర కదా, ఎమిటర్ కరెంట్ కదా అని మీరు చెప్పచ్చు. దానికి ఒక పెద్ద స్కెచ్ ఉంది, మీకు అక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో మనకు వస్తుంది, చెప్తాను. గుర్తుంచుకోండి, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో, ఒక పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీకు బీటా గనుక ఇవ్వకపోతే, when beta is not given or beta they said very large like that, remember guys, this is a very important model. IB is approximately 0 and IC approximately I. This one guys, this is the one. When beta is not given, IB approximately 0, IC is approximately IE. అందుకనే ఇక్కడ IC తీసుకోవాలి, అంతే సింపుల్. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో బీటా అయితే ఇవ్వలేదు చూడండి. బీటా ఇవ్వకపోతే ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయరు, కానీ ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఇటువంటి మోడల్ ఇస్తారు. అంటే సార్ ఇంత ట్విస్ట్ చేస్తారా? ట్విస్ట్ కాదు, నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఎలా అనేది ఒక క్వశ్చన్లో చెప్తాను, ఇప్పుడే చెప్తాను, ఈ సెషన్లోనే చెప్తాను. రిమెంబర్ గైస్, క్వశ్చన్లో బీటా ఇవ్వకపోతేనే మంచిది, గుర్తుంచుకోండి. నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. ఇలా ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు? కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. సి 10 రూపీస్ ఇచ్చారు బయాసింగ్ సప్లై, సో ఖర్చు ఎంత అవుతుంది? 10 రూపీస్ అంతే అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ ద వోల్టేజ్ వీ హ్యావ్ సప్లైడ్, ద సేమ్ వోల్టేజ్ విల్ బి డ్రాప్డ్ కదా, అంతకన్నా ఎక్కువ అవ్వదు కదా, అవునా కదా? ఎస్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 2.0 1.5 కిలో ఓమ్. అప్పుడు ఆర్సీ కలెక్టర్ రెసిస్టర్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరుగుతుంది? సింపుల్, 2 into 1.5 ఎంత? 3 volts. అంటే ఈ కలెక్టర్ రెసిస్టర్ దగ్గర 3 volts డ్రాప్ జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ వీసీ దగ్గర డ్రాప్ ఉంది ఎంత? 5 volts. అంటే టోటల్ ఎంత ఖర్చు అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు? 8 volts ఖర్చు అయిపోయింది. ఇంకెంత మిగిలిద్ది? 2 volts కదా. టోటల్గా 10 ఇచ్చావు, ఇక్కడ 3 డ్రాప్ అయింది, ఇక్కడ 5. సో ఆర్ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర 2 volts డ్రాప్ జరుగుతుంది. సి గైస్, ఇక్కడ 2 milliampere కదా ఇక్కడ పాస్ అయ్యేది, అంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఐఈ కాదు ఐసీనే, బీటా ఇవ్వలేదు కాబట్టి. సో ఒక పర్టికులర్ రెసిస్టర్ దగ్గర 2 milliampere ఫ్లో అవుతుంది, 2 volts డ్రాప్, ఇంకా అక్కడే మిగతాది 2 volts అక్కడే డ్రాప్ అవ్వద్ది. అప్పుడు ఆర్ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత? 1 kilo ohm. 1 kilo ohm అయితేనే 2 milliampere కరెంట్కి 2 volts డ్రాప్ అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ VE is equals to ICRE, where VE 2 volts drop, IC 2 milliampere. Then guys, what is RE? ఇలా మూవ్ చేస్తే కూడా సింపుల్గా మీకు 1 kilo ohm వస్తుంది. దానికి అసలు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, కామన్ సెన్స్. 10 volts ఇచ్చారు, ఇక్కడ 3 డ్రాప్ అయింది, ఇక్కడ 5 volts డ్రాప్ అయింది, ఇంక మిగతా ఎంత? 2 volts. 2 volts డ్రాపా? అవును. కరెంట్ ఎంత? 2 milliampere. ఇంకా అప్పుడు అక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి? ఖచ్చితంగా 1 kilo ohm అయి ఉండాలి. సో ఆన్సర్ ఈస్ గైస్, RE in kilo ohm is 1.0. గుర్తుంచుకోండి, ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఇన్ ద యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్, the value of R1 and R2 are such that the transistor is operating at VC 3 volts and IC 1.5 milliampere when beta is equals to 150. For a transistor with beta of 200, the operating point VC IC is, guys, ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఇచ్చారు, ఏమంటున్నారు? IC VCE Q పాయింట్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ కనుక్కోమన్నారు. మనం బిగినింగ్లో చెప్పాను, సమ్మరీ లాగా జస్ట్ ఒక 10 minutesలో 15 minutesలో మొత్తం చెప్పేశాను. ఇక్కడ క్యూ పాయింట్ పారామీటర్స్ అంటే IC VCE మాత్రమే. మరి ఎలా కనుక్కోవాలి?
సింపుల్. అప్లై కేవీల్ ఇన్ ఇన్పుట్ లూప్, అప్లై కేవీల్ ఇన్ అవుట్పుట్ లూప్, అంతే. అంతకు మించి ఇంకా ఏదీ లేదు. అనలాగ్ ఇస్ ద డెడ్ ఈజీ సబ్జెక్ట్, గుర్తుంచుకోండి. నౌ హౌ టు డూ ఇట్ గైస్, సింపుల్. అప్లై కేవీఎల్ ఇన్ బేస్ లూప్. అనొచ్చు, సార్ 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 ఇక్కడ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి పరిస్థితి ఏంటి? వీఆర్ డూయింగ్ డీసీ అనాలిసిస్. For DC analysis, capacitor behaves like a open circuit. They will be ignored. So don't worry. Let's start the work. So ఇక్కడ మనం KVL అప్లై చేస్తే in the input loop like this guys, then how it looks, it is simply IB. నేను డైరెక్ట్గా వేస్తున్నా, KVL వేయట్లేదు, మళ్ళీ డైరెక్ట్గా KCL తోనే చెప్తున్నా. IB is equals to VCC minus VBE by R1. ఇలా చేస్తే IB వస్తుంది. మళ్ళీ IC కనుక్కోవాలి. IC ఇచ్చారా? ఎస్, 200 ఇచ్చారు. ఓకే, IC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీటా IB. మరి R2 ఎలా, లైక్ ఏం చెప్పారు? VC ఎలా కనుక్కోవాలి? అప్లై KVL ఇన్ కలెక్టర్ లూప్ లైక్ దిస్. What is the equation? VCC minus ICR2 minus VCE is equals to 0. Now, what is VCE? VCC minus ICR2. This one guys, simple. అయిపోయింది. కానీ ట్విస్ట్ ఇక్కడే ఉంది. ఏంటది? మీకు R1 R2 రెసిస్టర్స్ వాల్యూస్ తెలియదు కదా, ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. మరి ఎలా సార్ R1 R2 లేకుండా ఎలా కనుక్కోవాలి సార్? ఆగండి. బీటా 150 ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మీకు VCE వాల్యూ ఇచ్చారు, IC వాల్యూ ఇచ్చారు. బీటా 150 ఉన్నప్పుడు IC VCE వాల్యూస్ హెల్ప్ తీసుకొని R1 R2 కనుక్కోండి. వన్స్ R1 R2 కనుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములాస్లో R1 R2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈసారి బీటా 200 అప్లై చేసి మీరు మన ICVCE ఫర్ బీటా 200కి కనుక్కోవచ్చు. సింపుల్, అంతే. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో R1 R2 కనుక్కోవాలి. దాని తరువాత ఫర్ బీటా 200 మనం లైక్ ఏంటంటారు, ICVCE కనుక్కోవాలి. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్. ఫర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150. అప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఇక్కడ R1 తీసేసి ఇక్కడ IB తీసేద్దాం. సో దట్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IB. IB ఎలా కనుక్కుంటాం? సింపుల్, ఇక్కడి నుంచి IB కనుక్కుంటాం. వాట్ ఈస్ దట్? IC బై బీటా. IC ఎంత? 1.5 మిల్లీ యాంపియర్. 1.5 మిల్లీ యాంపియర్ బై బీటా 150. అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. VCC 6 volts మైనస్ VBE 0.7 బై 1.5 మిల్లీ బై 150. దిస్ వన్ గైస్. ఇది చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? లెట్స్ డూ దిస్. ఇట్ ఈస్ లైక్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ గైస్. 5.3 ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం. లైక్ 5.3 ఇంటూ 150, ఎందుకంటే డినామినేటర్ టు డినామినేటర్ బికమ్స్ న్యూమరేటర్. 795 బై 1.5. 795 by 1.5. How much guys? It is, oh just a second guys, 795 by 1.5, 530. So 1 by milli becomes kilo, 530 kilo ohm. That's it guys. Now ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. VCC 6 volts మైనస్ IC ఎంత? IC 1.5 మిల్లీ యాంపియర్. సో దట్ R2 కనుక్కుంటే VCE ఎంత? VCE 3 volts. 3 volts. దట్స్ ఇట్ గైస్. మరి R2 వాల్యూ ఎంత?
R2 is equals to 6 minus 3 by 1.5 milli. How much, guys? 3 by 1.5. It's 2 kilo ohm. That's it, guys. సో ఇప్పుడు మనం R1 R2 కనుక్కొనేసాం. 530 కిలో ఓం 2 కిలో ఓం. 530 కిలో ఓం 2 కిలో ఓం అంటే బీటా 150 ఉన్నప్పుడు ఐసీవీసీ వాల్యూస్ యూజ్ చేసి R1 R2 కనుక్కున్నాం. మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి గైస్ మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఐసీవీసీ కనుక్కుందాం. వాట్ ఈస్ దాట్? ఇక్కడ ఐబీవి ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా చేంజ్ చేయాలి. లెట్స్ డూ దిస్. ఐబి is equals to VCC minus VBE by R1. VCC ఎంత? 6 minus 0.7 by R1 530 kilo ohm. Again IC ఎంత? బీటా. ఇప్పుడు బీటా ఫర్ 200 కదా, 150 కాదు 200. సో దట్ 200 into 5.3 by 530 kilo. దిస్ గైస్ ఇక్కడ తీసే పాయింట్ తీసేసి ఇక్కడ 0 ఒకటి తీసుకోవచ్చు. 53 100 K 1/00 అంటే 0000 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్స్ 2 1 అంటే 2 మిల్లీ యాంపియర్. ఐసీ వచ్చేసి 2 మిల్లీ యాంపియర్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విసిసి ఎంత? విసిసి 6 వోల్ట్స్ మైనస్ ఐసీ ఎంత? 2 మిల్లీ యాంపియర్ ఇంటూ R2 ఎంత? 2 కిలో ఓం. 2 కిలో మిల్లీ కిలో గెట్స్ క్యాన్సల్. 2 into 2 4. 6 minus 4 2 volts. సో గైస్ బీటా 200 ఉన్నప్పుడు ఐసీవీసీ వాల్యూస్ ఎంత అంటే 2 మిల్లీ యాంపియర్ 2 volts. ఇది గేట్ క్వశ్చన్ ఈసీ 2003. జనరల్గా ఏమాత్రం కాన్సెప్ట్ మీద అవగాహన లేని వాళ్ళు జస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ లాగా ఏదో చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మ్యాథమెటికల్గా నెట్వర్క్స్ ఫార్ములాస్ ఫండమెంటల్స్ అన్ని కేవీఎల్ గీసలు ఇచ్చిన అంతా వేసేసి ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు. కానీ కాన్సెప్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. పెన్ పేపర్ మీద పెట్టకుండా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. ఎస్ ఇంతవరకు ఇదే కదా నేను తీసుకుంది, బట్ క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పచ్చు? సింపుల్. కమాన్ లెట్స్ సీ. ఇది కేవలం గైస్ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఇచ్చింది కాదు. గేట్ ఈసీఈ 2003 క్వశ్చన్ యూ వెరిఫై. ఇట్స్ గేట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ నేనైతే ఇవ్వలేదు. ఓకేనా? లెట్స్ కమ్ హియర్ గైస్. ఇది ఇంత ప్రొసీజర్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఎలా చెయ్యొచ్చు అంటే గైస్ బిగినింగ్లో మీకు కాన్స్టెంట్ క్యూ పాయింట్ అన్నట్టు పారామీటర్స్కి చెప్పా, అదే ఇక్కడ తీసుకుందాం. This one, this is VCE, this is IC. So let's have the DC load line. This one, let's assume this is the Q point. Q value enta? Beta 150 ఉన్నప్పుడు. బీటా 150 ఉన్నప్పుడు కలెక్టర్ కరెంట్ ఎంత? 1.5 మిల్లీ యాంపియర్. 1.5 మిల్లీ యాంపియర్. VCE వాల్యూ ఎంత? 3 volts. 3 volts. మీరు కావాలంటే ఇదే వీడియో కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి. బిగినింగ్లో బీటా వాల్యూ ఎక్కువ అయితే క్యూ పాయింట్ అనేది పైకి మూవ్ అవుతుంది అని నేను చెప్పా. ఎస్ కాన్సెప్ట్ అదే. whenever the beta increases you will get more collector current. If you are getting more collector current the Q point moves upward. అంతే కదా, క్యూ పాయింట్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. ఇలా పైకి మూవ్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి ఎక్కడికో మూవ్ అయింది, మనకు తెలీదు, మనకి నిజంగానే తెలీదు. కానీ క్యూ పాయింట్ పైకి మూవ్ అయితే కలెక్టర్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా పైకి మూవ్ అయితే కలెక్టర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు VCE ఏమవుతుంది? చూడండి, దిస్ ఈస్ ద న్యూ వన్, దిస్ ఈస్ ద న్యూ వన్. ఈ పాయింట్స్ మీరే చూడండి. క్యూ పాయింట్ బీటా వాల్యూ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు 200 తీసుకున్నప్పుడు క్యూ పాయింట్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. క్యూ పాయింట్ పైకి మూవ్ అయితే
కలెక్టర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ VCE తగ్గుతుంది. మీకు ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఇచ్చారు కదా, 3 volts 1.5 మిల్లీ యాంపియర్స్ అని. అంటే 3 volts కన్నా వాల్యూ తగ్గుతుంది, 1.5 మిల్లీ యాంపియర్ కన్నా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలా 3 volts కన్నా తక్కువ, 1.5 మిల్లీ యాంపియర్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. దాట్స్ నన్ అదర్ దాన్ సీ హియర్ 2 volts 2 మిల్లీ యాంపియర్స్. ఎందుకు అంటే 4 volts 4 volts రాదు, 3 కన్నా తక్కువ కదా, 4 అయితే రాదు, 4 అయితే రాదు, 3 కూడా రాదు. ఎందుకంటే 3 కన్నా తక్కువ కదా, 3 volts అన్నారు, 3 కన్నా తక్కువ వస్తుంది, 3 volts అయితే రాదు. ఎస్, సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ గైస్ 2 volts 2 మిల్లీ యాంపియర్స్. అంటే ఎంత తగ్గుతుంది అంటే ఆప్షన్స్ అన్నప్పుడు ఇంక నువ్వు ప్రాబ్లం అంతా చేయాలి. కానీ ఉన్న ఆప్షన్స్ బట్టి ఆన్సర్ చెప్పడానికి మీరు ప్రాబ్లం చేయాలా అవసరం లేదు. నీకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే IC/VCE క్యూ పాయింట్ పారామీటర్స్ అలా తీసుకుంటున్నప్పుడు బీటా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు కాన్స్టాంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, VCE తగ్గుతుందని ఇలా చూసి చెప్పొచ్చు అంతే. ఈ ఆప్షన్స్ అయితే నేను ఇవ్వలేదు. గేట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్లో ఆప్షన్స్ అలా ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆ చిన్న చిన్న షార్ట్ కట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అలా ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ చూసి చెప్పచ్చు. ఇంత అవసరం లేదు, ఓపెన్గా చెప్తే. ఓకేనా గైస్? రిమెంబర్, అందుకనే మీకు కాన్సెప్ట్ అంతగా మీరు అంత ఆప్షన్స్ని క్యాచ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేశాను. గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఫర్ గుడ్ స్టెబిలైజ్డ్ బయాసింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ ద CE యాంప్లిఫైర్ ఆఫ్ ఫిగర్ వీ షుడ్ హ్యావ్ గైస్ దిస్ ఈస్ వోల్టేజ్ డివిడర్ బయాస్ మెథడ్. అక్కడ మీకు చూసుంటే స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ S కనుక తీసుకొని ఉంటే మనకి 1 + RB/RE అనే స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే నానా తంటాలు పడి RB/RE <<1 తీసుకొని, సో దట్ S వాల్యూ తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి 1కి వచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తాము. టు మెయింటైన్ ఎక్సలెంట్ స్టెబిలిటీ the stability factor must be as small as possible. S value 1 తీసుకురావడానికి RB/RE <<1 తీసుకుంటాము. గుర్తుంచుకోండి. బట్ మనం ఏం చెబుతాం, RB/RE <<1 బట్ ఇచ్చిన ఆన్సర్లో చూడండి, ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, RB/RE HFE కన్నారు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఏమున్నాయి, RE/RB ఉంది. మీకు క్లాస్లో మేమేం చెప్పుకుంటాం, బాబు RB/RE <<1 ఉండాలి అని చెప్తాం. కానీ ఎగ్జామ్లో RE/RB వచ్చింది. ట్విస్ట్ ఇక్కడే ఉంది స్టోరీలో. సో RB/RE <<1 ఉన్నప్పుడు మరి RE/RB ఏమవ్వాలి? డెఫినెట్లీ RE/RB మస్ట్ బి greater than 1. That's it guys. That's the reason. Remember, for this question number B is the right answer. RE/RB greater than 1 is the right answer. గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా గైస్? Here to maintain constant Q point, to maintain excellent stability factor అంటే S వాల్యూ 1 ఉండడానికి RB/RE ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది అన్నట్టని తీసుకున్నాం. RB/RE తక్కువ ఉండాలంటే either RB must be less, RE must be high. ఈ పాసిబిలిటీస్లో <<1 ఉండాలి అన్నట్టు చెప్పాం. ఓకేనా గైస్? నౌ ద నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఇఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇన్ ఫిగర్ హ్యావ్ హై వాల్యూస్ ఆఫ్ బీటా అండ్ VB of 0.65 volts, the current I flowing through the 2 kilo ohms resistance will be. See guys, this is the question. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు, ఈ పర్టికులర్ 2 kilo ohms రెసిస్టర్ దగ్గర కరెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. గైస్ ఇప్పుడే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, ఒక క్వశ్చన్లో బీటా కనుక ఇవ్వకపోతే IC = IE అనుకోండి, IB 0 తీసుకోండి అని చెప్పానా లేదా? ఎస్. హియర్ when beta is not given or beta is very large assume అని చెప్తే IB 0 తీసుకోవాలి, IC = IE తీసుకోవాలి. Now the same concept here. You see this క్వశ్చన్లో have high values of beta అని అన్నారు.
అవును కదా. సో దట్ ఇక్కడ బేస్ కరెంట్ ఎంత, 0, ఇక్కడ 0. సో దట్ గైస్ ఐబీ 0 అవడం వల్ల ఈ కలెక్టర్ కరెంటే ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, అంటే ఈ కరెంటే ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, ఈ కరెంటే ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. ఐ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కరెంట్ ఇలానే పాస్ అవుతూ ఉంది, లైక్ దిస్ లైక్ దిస్ లైక్ దిస్ లైక్ దిస్ గైస్. అంటే నువ్వు ఇక్కడ కరెంట్ కనుక్కోవాలి, నేను ఒప్పుకుంటా, అక్కడే నువ్వు కరెంట్ కనుక్కోవాలి, కానీ అదే కరెంట్ కదా ఇక్కడ ఈ 1 కిలో ఓం రెసిస్టర్ దగ్గర పాస్ అయ్యేది, అవునా కదా. ఎస్. సో ఇక్కడ కనుక్కోండి, ఇక్కడ పాస్ అయ్యే కరెంట్ అక్కడ కూడా పాస్ అయ్యి ఉంటుంది కదా. దాట్స్ ద పాయింట్. అడిగింది అక్కడే, కానీ మనం ఇక్కడ కనుక్కుంటున్నాం. ఈ సేమ్ ఇదంతా ఒకటే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, చూడండి సేమ్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఐపీ 0 కదా, ఇక్కడి నుంచి ఏం కరెంట్ రావట్లేదు. దాట్స్ ద పాయింట్. ఇలా మీరు ప్రతి సర్క్యూట్ని అనలైజ్ చేయాలి. ఆ అనలైజ్ చేయడం కోసమే కొన్ని లైక్ టెన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి కొన్ని సెలెక్టివ్ ఏవి తీసుకుంటే వీళ్ళకి అన్ని మోడల్స్ అర్థమవుతాయి అన్నట్టే ఆ మోడల్సే తీసుకుందాం. శశికాంత్ సార్ కూడా మాకు అలానే చెప్పారు. వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్స్ చేసే ఎలా వచ్చినా సరే ఆ క్వశ్చన్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసేలా మనం క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేయాలి అన్నారు. దట్స్ ఓన్లీ ద రీజన్ మేము క్వశ్చన్ సెలెక్షన్లోనే చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాం. రిమెంబర్ గైస్. నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్, లెట్స్ సీ ద సొల్యూషన్. గైస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఈ కరెంటే ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ గైస్ హియర్ అప్లై కేవీఎల్ ఇన్ దిస్ లూప్. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ కావాలంటే ఇక్కడే కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విబి అని అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ అ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్? విబి మైనస్ విబిఈ మైనస్ I into 1 kilo ohm is equals to 0. ఇంతే. ఇక్కడి నుంచి I కనుక్కుంటే వచ్చేసింది అంతే. VB ఎంత? 0.65 ఇచ్చేసారు, సింపుల్. కానీ VB తెలియాలి కదా, అదే ట్విస్ట్ ఇక్కడ. VB ఏంటి? సింపుల్, వోల్టేజ్ డివిజన్ ప్రిన్సిపల్. దట్ ఈస్ 1.65 కిలో ఓం బై 6.5 కిలో ఓం ప్లస్ 1.85 kilo ohm plus 1.65 kilo ohm into how much? 10 volts. Voltage division kada, 10 volts. మీరు సింప్లిఫై చేయండి guys, you will get 1.65 volt. ఎస్, మామూలుగా VBE 0.65 అంటున్నారు. జనరల్గా మీరు చెప్పండి, మీకు తెలిసిన VBE వాల్యూ ఎంత? 0.7 volts కదా, సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్కి 0.3 volts కదా, జర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్కి. మరి వీళ్ళు ఎందుకు 0.65 అంటున్నారు? వాళ్ళు మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్లో హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అందుకనే VBEని బాబు నువ్వు 7.7 తీసుకొని నానా తంటాలు పడద్దు, సింపుల్గా ఇస్తాం, VB 0.65 అనుకో అని అంటున్నారు. మీరు 0.65 తీసుకుంటే యు సీ దిస్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, 1.65 volt minus 0.65 volt minus I into 1 kilo ohm is equals to 0. Then guys, what is I? 1.65 minus 0.65, 1 volt by 1 kilo, how much? 1 milliampere. That's it. అదే కనుక వాళ్ళు కనుక మీకు VBE 0.65 ఇవ్వకుండా నువ్వే అజ్యూమ్ చేసుకో అని అంటే ఖచ్చితంగా మనం 0.7 అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. కరెక్టే, 0.7 తీసుకుంటే అక్కడ నీకు మళ్ళీ సింప్లిఫై అవ్వదు కదా. ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలుసు ఇక్కడ 1.65 వస్తుందని, అందుకనే 0.65 ఇచ్చి సింపుల్గా 1 mA వచ్చేటట్టు చేశారు. సో గుర్తుంచుకోండి గైస్, గేట్ అండ్ ఆల్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పుడు జెన్కో, ట్రాన్స్కో, డిస్కమ్స్ అవ్వచ్చు, ఇస్రో, డిఆర్డిఓ అవ్వచ్చు, ఇంకొకటి అవ్వచ్చు, ఏఈఏడబ్ల్యూ అవ్వచ్చు, ఏదన్నా సరే వాళ్ళు మీలో టాలెంటే చూస్తారు, కానీ మ్యాథమెటికల్ కంపిటీషన్స్ నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తావు అనేది గమనించరు. వాళ్ళ టార్గెట్ నువ్వు ఎంత కాన్సెప్చువల్గా, సబ్జెక్టివ్గా ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నావు అన్నదే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు, అంతే. మ్యాథమెటికల్ అంటే మ్యాథమెటికల్ ఇన్ ద సెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తావు అనేది పాయింట్ కాదు అక్కడ, గుర్తుంచుకోండి. సో గైస్, ఎందుకంటే ఇదంతా గేట్ క్వశ్చనే, ఇది ఈసీఈ 1992, ఇది ప్లాన్డ్ క్వశ్చన్ కాదు, ఇట్స్ ఎ గేట్ ఈసీఈ 1992 క్వశ్చన్. రిమెంబర్ గైస్, ఓకేనా? సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత పాస్ అవుతుంది? 1 mA పాస్ అవుతుంది.
ఇదే కరెంట్ కదా ఇక్కడ నుంచి పాస్ అయ్యేది, ఈ కరెంట్ అంతా ఒకటే, ఎందుకంటే ఇక్కడ బేస్ కరెంట్ 0 కదా, క్వశ్చన్లో బీటా ఇవ్వలేదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ 1 మిల్లీ ఆంపియర్ పాస్ అయితే ఇక్కడ కూడా 1 మిల్లీ ఆంపియరే పాస్ అవుతుంది. సో దట్ ద కరెంట్ త్రూ ద 2 కిలో ఓమ్స్ రెసిస్టర్ విల్ బి 1 milli ampere. Option A is the right answer. Remember guys. Next, question number 9. In the circuit of figure, assume that the transistor is an active region. It has a large beta and its base emitter voltage is 0.7 volts. The value of IC is this one guys. గుర్తుంచుకోండి, ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో యాక్చువల్గా అన్నారు ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద యాక్టివ్ రీజియన్ అన్నారు. ఇవ్వకపోయినా నువ్వు యాక్టివ్ రీజన్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. గుర్తుంచుకోండి, ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ యాక్టివ్ రీజియన్ లైక్ ద రీజియన్ స్టేటస్, దెన్ ప్లీజ్ అజ్యూమ్ ద బీజేటీ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ యాక్టివ్ రీజియన్. అంతే అంతే. నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, బాబు నువ్వు కలెక్టర్ కరెంట్ కనుక్కో అని అంటున్నారు. గైస్ హౌ టు డూ ఇట్? మామూలుగా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో బీటా వాల్యూ ఇచ్చారా, లార్జ్ బీటా అని అన్నారు. లార్జ్ బీటా అంటే మన తంటాలు మనం పడాలి, మనం ఆల్రెడీ చూసాం. అలా కాకుండా ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేద్దామంటే మెథడ్ 1లో వాళ్ళు బీటా ఇచ్చారు అని అనుకొని మన క్యాలిక్యులేషన్స్ మొత్తం చూద్దాం. దానివల్ల బీటా ఇస్తే బెటరా, బీటా ఇవ్వకపోతే బెటరా అనేది ఈ క్వశ్చన్లో నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. బీటా ఇవ్వకపోతేనే బెటర్ అని. హౌ? లెట్స్ సీ గైస్. ఫస్ట్ ఈ సర్క్యూట్ని మనం సింప్లిఫైడ్ సర్క్యూట్గా ఇలా డ్రా చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వి థెవెనియన్, దిస్ ఈజ్ ఆర్బి, అండ్ హియర్ దెర్ విల్ బి ఎ ట్రాన్సిస్టర్ and it is 430 ohm and it is RC, it is 15 volt. This one guys, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, now you see guys, మెథడ్ 1 చేద్దాం. సో మెథడ్ 1లో guys మెథడ్ 1 బీటా ఈజ్ గివెన్ అని అనుకుందాం. బీటా ఈజ్ గివెన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి లైక్ కనుక్కోవాలి, డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా. లైక్ వి థెవెనియన్ మైనస్ ఐబిఆర్బి మైనస్ విబిఈ minus IE into 430 ohm is equals to 0. Now ఇక్కడ నుంచి IB కనుక్కోవాలి. ఎలా? IEని 1 plus beta times IBగా రాయొచ్చు. V Thevenin minus VBE by RB plus 1 plus beta times 430 ohm. బీటా కనుక ఇచ్చింటే 1 plus బీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆర్బి R1 parallel with R2 చేసేసి ఐబి కనుక్కుంటాం. సో దట్ ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీటా ఐబి. సో దట్ మనం కాన్స్టెంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ కనుక్కోవచ్చు. దిస్ వన్ గైస్, అంటే ఇక్కడ నువ్వు వి థెవెనిన్ కనుక్కోవాలా ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్ ఆర్బి కనుక్కోవాలా, థర్డ్ స్టెప్ ఐబి కనుక్కోవాలా, ఫోర్త్ స్టెప్ ఐసి కనుక్కోవాలా. అంతే కదా, 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఇంత చేయాలి కాన్స్టెంట్ కలెక్టర్ కరెంట్ కనుక్కోవడానికి. ఇది ప్రొసీజర్. బీటా గనుక ఇస్తే, సపోజ్ మెథడ్ 2కి వెళ్దాం. మెథడ్ 2లో బీటా ఇవ్వలేదు అనుకోండి, బీటా ఈజ్ నాట్ గివెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే guys, whenever beta is not given, beta is large, then IB approximately 0 and IC approximately IE. ante simple. Now guys, how to do this? చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే
ఇక్కడ ఆర్సీ రెసిస్టర్ ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ కలెక్టర్ కరెంట్ ఉంది, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆర్సీ వాల్యూ తెలియదు కదా, ఇండిటర్మినెంట్ సిన్స్ ఆర్సీ ఈజ్ నాట్ గివెన్, యాహూ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అంటారు. కాదు, అంతకు మించి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్లై కేవీఎల్ ఇన్ ఇన్పుట్ లూప్. వాట్ ఈస్ దట్ గైస్? సేమ్ ఈక్వేషన్, VTH minus IB RB minus VBE minus IERE is equals to 0. ఇదే కదా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐబి అప్రాక్సిమేట్లీ 0 కదా, ఈ టర్మ్ ఎగిరిపోద్ది. ఇక్కడ ఐసి ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది? ఐసి వస్తుంది. చూడండి, ఒకటే స్టెప్ మనకి, VTH minus VBE minus ICRE equals to 0. Then IC is equals to VTH minus VBE by RE. అసలు మీకు ఇక్కడ ఆర్సీ అవసరమే లేదు, ఇన్పుట్ లూప్ దగ్గరే మీకు ఐసీ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు VTH ఎంత ఇక్కడ గైస్? ఇక్కడ VTH కనుక తీసుకుంటే 5 కిలో బై 5 ప్లస్ 10 15 కిలో ఓమ్ ఇంటూ PCC 15 వోల్ట్, 15 క్యాన్సిల్, కిలో కిలో క్యాన్సిల్. సో VTH 5 volts అంటే ఇక్కడ 5 మైనస్ 0.7 బై RE ఎంత? 430. ఇక్కడ చూడండి 430నే ఎందుకు ఇచ్చాడు? సూపర్ నంబర్, 420 ఇవ్వచ్చు కదా, 420 ఆర్ 400 ఆర్ సమ్ అదర్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు కదా, ఇవ్వలేదు. కరెక్ట్గా మీకు ఈజీగా ఉండడానికి, క్యాన్సిల్ అయ్యేలా ఉండడానికే 430 ఇచ్చారు, 430 ఇచ్చారు. సో దట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 4.3 బై 430. క్యాన్సిల్ చేస్తే 0 వస్తుంది, 4 3s 1 చేస్తే 100. సో దట్ మీకు ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? 10 మిల్లీ యాంపియర్. అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని మిల్లీ యాంపియర్స్లో అడుగున్నారు. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సింపుల్, 100 వచ్చింది, మల్టిప్లై చేస్తే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని, విల్ గెట్ 10 మిల్లీ యాంపియర్. సో గైస్ ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, ఆన్సర్ వదలండి, ఆన్సర్ కాదు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, జర్నీ, అప్రోచ్, ద థాట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు గనుక బీటా ఇస్తే VTH RB కనుక్కొని, ఇక్కడ అనవసరంగా RB కనుక్కున్నారు, VTH కనుక్కోవాల్సిందే మెథడ్ 2లో కూడా. ఇక్కడ మీరు RB కనుక్కుంటారు, R1 ప్యారల్ విత్ R2, మళ్ళీ ఇక్కడ IB క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, దాని తర్వాత IC కనుక్కుంటారు. కానీ ఇక్కడ జస్ట్ VTH కనుక్కుంటే చాలు, డైరెక్ట్గా ఒక స్టెప్లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, విత్ దిస్ సింపుల్ అప్రోచ్ we want to tell you one point that in this BJT biasing circuits, BJTలో మనకి బీటా ఇవ్వకపోతేనే మంచిది. బీటా ఇవ్వలేదా, సూపర్ సార్ అని అడిగి సెల్యూట్ కొట్టండి, అంతే. బీటా ఈజ్ నాట్ గివెన్, దట్ ఈస్ గుడ్ టు యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాలిక్యులేషన్స్. రిమెంబర్ గైస్, ఓకేనా? నౌ నెక్స్ట్ గో టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. కన్సిడర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. అజ్యూమ్ base to emitter voltage VBE 0.8 volt and common base current gain alpha transistor is unity. Then the value of the collector to emitter voltage VCE in volts is this one. బాగా ట్విస్ట్, బాగా చూడండి క్వశ్చన్ని, ఆన్సర్ ఏమని చెప్పచ్చు చెప్పండి. ఈ క్వశ్చన్ ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసాం, ఇంకొంచెం ట్విస్ట్గా 2017లో ఈసీ వాళ్ళని ఇంకొక విధంగా వేసుకున్నారు. ఎక్కడ కనెక్టివిటీ మిస్ అవుతుంది? మనకేం తెలుసు, క్వశ్చన్లో బీటా ఇవ్వకపోతే ఐసీ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఐబీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనుకున్నావా లేదా? ఎస్. కానీ ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ బీటా ఇవ్వలేదు సార్, అలా అని బీటా ఈజ్ వెరీ లార్జ్ అని చెప్పలేదు కదా, ఆల్ఫా ఈజ్ 1 అన్నారు సార్, అవునా? అవును సార్. ఓకే, రిమెంబర్ గైస్, బీటా ఫార్ములా ఏంటి? ఆల్ఫా బై 1 ఆల్ఫా, 1 బై 1 మైనస్ 1, 1 మైనస్ 1, 1 by 0, 1 by 1 by 0, ఇన్ఫినిటీ. అంటే గుర్తుంచుకోండి, when బీటా ఈజ్ నాట్ గివెన్ అని చెప్పిన, నెక్స్ట్ అజ్యూమ్ బీటా ఈజ్ లార్జ్ అని చెప్పిన, అజ్యూమ్ బీటా ఈజ్ లార్జ్
అని చెప్పినా, లేదు అంటే బీటా ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పినా, అంటే బీటా ఇవ్వకపోయినా, బీటా లార్జ్ అని చెప్పినా, బీటా ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పినా, అండ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని చెప్పినా, వీటన్నిటికీ పరమార్థం ఏంటంటే, ద ఇన్నర్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఐబి అప్రాక్సిమేట్లీ 0 అండ్ ఐసి అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఈ. ఇదే వీటిలో ఏదన్నా మీకు క్వశ్చన్లో రావచ్చు. వీటన్నిటికీ ఒకటే ఆన్సర్, అదేంటంటే ఐబి అప్రాక్సిమేట్లీ 0 అండ్ ఐసి అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఈ. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? నౌ గైస్ లెట్స్ గేర్ అప్. ఇప్పుడు మనకి విసిఈ కావాలి. ఓకే, లెట్స్ డూ దిస్. నౌ గైస్ దీన్ని మనం ఇలానే ఉంచేద్దాం, మనకి ఎలాగో ఇది అవసరం కాబట్టి. Now what we do is we will go for the solution. Meanwhile నాతో పాటు సొల్యూషన్ చేసేది ఎవరు? ఎవ్రీబడి? ఎనీబడి is there? Yeah, if you do the solution I'll be very happy because కాన్సెప్ట్ అంతా అయిపోయింది. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఒకటే కొత్త పాయింట్ ఇక్కడ, మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్. ఓకేనా? నౌ see guys, here first of all ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనల్ని విసిఈ అడిగారు, అంతేనా? ఎస్, అంటే ఈ వోల్టేజ్ అడిగారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కావాలన్నప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ని సింప్లిఫైడ్ సర్క్యూట్గా మార్చాలి. వి థెవెనియన్ అండ్ దెన్ ఆర్బి అండ్ దెన్ హియర్ ద ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, దట్ ఈస్ 2 kilo ohm. నెక్స్ట్ 18 volt 4 kilo ohm. దిస్ వన్ గైస్. ఇది ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ అప్లై కేవీఎల్ ఇన్ ద బేస్ లూప్. బేస్ లూప్లో అప్లై చేస్తే ట్విస్ట్ తెలుసు కదా, ఆల్ఫా ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే బీటా ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఐబి అప్రాక్సిమేట్లీ 0, ఐసి అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఈ. అది ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. విటిహెచ్ మైనస్ ఐబిఆర్బి మైనస్ విబిఈ మైనస్ ఐఈ ఇంటూ 2 kilo ohm అన్నట్టు. గైస్ మేబీ బిగినింగ్లో ఇక్కడ బీటా ఈజ్ లార్జ్ అని చెప్పినా కానీ మీరు తొందరలో విటిహెచ్ కనుక్కునే ప్రాసెస్లో ఆర్బి కూడా కనుక్కునేసి ఉంటారు. అంటే R1 ప్యారలల్ విత్ R2 44 kilo ohm ఇంటూ 16 kilo ohm బై 44 kilo ohm ప్లస్ 16 kilo ohm అని వేస్తారు. కానీ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి సొల్యూషన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ అనవసరంగా నేను ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేశానా అని. క్యాలిక్యులేట్ చేసావు, ఏంటది? ఆర్బి. ఆర్బి ఎందుకు కనుక్కున్నావు? ఐబి ఎలాగో 0 కదా, మరి ఆర్బి ఎందుకు కనుక్కోవడం? నీకు బీటా వాల్యూ ఇస్తే ఆర్బి కనుక్కోవడం బెటర్. కానీ ఎందుకు? ఐబి ఇవ్వలేదు కదా, ఐబి 0 కదా, బీటా ఇవ్వలేదు కదా. ఆ పాయింట్ మీరు క్యాచ్ చేయాలి. మన ప్రాసెస్లో మనం గతంలో చేసిన తప్పుల్ని జరగకుండా చూసుకోవడం కూడా ఒక లెర్నింగే, అది కూడా ఒక లెర్నింగే, గుర్తుంచుకోండి. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్ గైస్, ఇక్కడ ఆర్బి కనుక్కోకండి, విటిహెచ్ కనుక్కోవాలి, ఇంకా తప్పదు. ఇక్కడ విటిహెచ్ అయితే కావాలి మనకి. సో గైస్ హియర్ విటిహెచ్ ఎలా? 16 kilo బై 16 ప్లస్ 44 అంటే 44 6 50 60 kilo into 18 volt. So that guys here 2 9s are 18, 2 3s are 0, and here again 3 3s are 9, 3 10s are, and again 2 8s are, 2 5s are. Okay, 8 3s are 24 by 5. Okay, so here 24 by 5 volt మైనస్ ఐబిఆర్బి ఎలాగూ 0 అవుతుంది. ఈ ఐఈ ప్లేస్లో ఐసి తీసుకోవాలి. సో దట్ ఇయర్ 24 బై అంటే డైరెక్ట్గా చేస్తే ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 24 by 5 మైనస్ 0.7 బై 2 kilo వేస్తే మీకు ఐసి వస్తుంది. ఈ ఐసి తర్వాత అప్లై కేవీఎల్ ఇన్ ద కలెక్టర్ లూప్ లైక్ దిస్ గైస్. So that it is like
18 volt minus IC into 4 kilo ohm minus VCE minus IC into again 2 kilo ohm is equal to 0. This one guys, ikkadana same current pass avutundi kada, beta ivvakapothe, that's it guys. Ante VCE is equals to 18 minus IC into how much? 2 plus 4, 6 kilo ohm equals, like that's what this one guys. This is about VCE. ఇక్కడ మనం IC కనుక్కొని మనం అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి VCE వస్తుంది. Now guys, let's take this. It is like 24/5, 4.8 minus 0.7, 4.1 by 2 చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 2.05 మిల్లీ యాంపియర్. అక్కడ 2.05 తీసుకొని ఇంటూ 6 చేస్తే ఎంత? 12.3. 12 అరౌండ్ అని అనుకున్న 18 minus 12.3. హౌ మచ్ గైస్? అరౌండ్ 6 volts కదా, అంటే అరౌండ్ సమ్ 5.9 అని ఎలా అనుకుంటే ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ 18 minus 12.3, 5.7 volt. 5.7 volt. This one guys, around అనగనగా తీసుకుంటే guys ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 6 volt. That's it. So question number 10, ఇక్కడ కూడా బీటా ఇవ్వలేదు కానీ ఆల్ఫా యూనిటీ అన్నారు. సో దట్ IB is approximately 0, IC is approximately IE. Accordingly the answer will be 5.7 volts, around 6 volts అన్నట్టు ఇంటిజర్ లాగా తీసుకుంటే గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ మీరు కొంతమంది పిల్లలకి డౌట్ ఉంటుంది, సార్ ఇది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కదా. అవును, గేట్ ఎగ్జామ్లో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉంటాయి. రీసెంట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు 2017-18 అరౌండ్లో. సార్ మా ఫ్రెండ్ 5.7 చేశాడు, నేను 6 volts అని పెట్టా. మనకు తెలుసు పేపర్ అంతా కరెక్షన్ చేసేది సాఫ్ట్వేరే, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాదు. మరి ఎలా సార్? నేను 5.7 చెప్పా, అక్కడ 6 అని చెప్పారు, ఇంకొక ఫ్రెండ్ 5.8 తీసుకున్నారు, ఇంకొక ఫ్రెండ్ 5.9 తీసుకు, అప్పుడు ఎలా సార్? ఆగండి, ఎందుకు తొందరపడుతున్నారు? ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్కి అయితే అక్కడ సొల్యూషన్లో రేంజ్ ఇచ్చి ఉంటారు, కావాలంటే చెక్ చేయండి. గేట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏదైనా ఎనీ పేపర్ మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి గేట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి. ఐడి హైదరాబాద్, ఐడి మద్రాస్, ఐడి కోల్కతా, ఐడి ముంబై, ఐడి ఢిల్లీ, ఇక్కడ ఏదో ఒక ఐడి ఓపెన్ చేసి ప్రీవియస్ పేపర్స్ డౌన్లోడ్ చేయండి. దాంట్లో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్కి వెళ్ళి అక్కడ కీ చెక్ చేయండి. వాళ్ళు కీ ఇచ్చి ఉంటారు కదా, కీ చెక్ చేయండి. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్కి వాళ్ళు రేంజ్ ఇస్తారు. సో డోంట్ వరీ, మీ ఫ్రెండ్ 5.7 చేసిన 5.8 అయినా ఆ రేంజ్ ప్రకారంగా చూసి ఎవరికి నష్టం పోకుండా మీకు ఆన్సర్ అయితే ఉంటుంది. మరి చాలా గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటే ఎవరేం చేయలేరు, కానీ మీకు ఎగ్జాక్ట్గా మీకు వచ్చే ఆన్సర్కి వాళ్ళు దాదాపుగా ఆన్సర్ వచ్చేటట్టు వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ విధంగా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్కి వాళ్ళు రేంజ్ తీసుకుంటారు. కాబట్టి నువ్వేం భయపడద్దు. ఓకేనా గైస్? సి దిస్ ఈస్ అబౌట్ లైక్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. సో ఆన్సర్ ఈస్ 6 volt. ఓకేనా గైస్? నౌ let's go to the next question. Question number 11. What is that? The transistor circuit shown uses a silicon transistor with VB 0.7 volts, IC approximately IE. See guys, IC approximately IE and a DC current gain of 100. The value of V0 is, guys, actually this is gate triple E question, electrical engineering question. Yes, మరి దీనికి ఆన్సర్ ఎట్లా? మనం ఇంతవరకు చెప్పాం IB approximately 0, IC is equals to IE అని చెప్పాం. లార్జ్ బీటా ఈజ్ సేయింగ్ ఆర్ బీటా ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఇంత చెప్పాం కదా. బట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, మనం నేర్చుకునే దానికి ప్రతిసారి అంతకు మించి గేట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. అందుకనే మీరు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినా సరే గేట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి మీరు చూసుకొని వెళ్తే ఖచ్చితంగా మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్, నో మోర్ వర్డ్స్ టు సే. రిమెంబర్ గైస్, ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే IC అప్రాక్సిమేట్లీ IE అన్నారు.
ఐసీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఈ అయితే బీటా ఇవ్వకూడదు కదా. బీటా ఇచ్చారంటే ఐబీ వాల్యూ ఉంటుందనే కదా అర్థం. ఐసీ ఈజ్ టు బీటా ఐబీ లాగానే కదా నువ్వు కనుక్కోవాల్సింది. అదే ఇక్కడ ట్విస్ట్. ఓకేనా. సో నేను మీకు ప్రతిసారి క్లాస్లో చెప్పేది ఒకటే, ఇప్పుడు కూడా మీకు చెప్పేది ఒకటే. ఎవరైతే ఈ ఈ వీడియో యూట్యూబ్ వీడియో లైవ్ వీడియో చూస్తున్నారో, ఎవరైతే ఈ కోర్స్ చూస్తున్నారో వాళ్ళకి చెప్పేది ఒకటే, డోంట్ క్వశ్చన్ ద క్వశ్చన్, బికాస్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద పొజిషన్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్. నువ్వు ఆన్సర్ ఇచ్చే స్టేజ్లో కూర్చో అన్నావు. సో డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్, డోంట్ క్వశ్చన్ ద క్వశ్చన్, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా. నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పాలి అంతే, అంతే. నీ పర్సనల్ ఒపీనియన్, నీ ఎమోషన్స్ ఇక్కడ చూపించద్దు, ఆన్సర్ చెప్పు అంతే, అంతే. ఓకేనా గైస్. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ హియర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what I can do is I'll take in this way, like this. This is the loop. What is that? 10 minus 10 kilo into IB minus, what is that? It is like VBE minus IC into 100 ohm. ఎందుకంటే ఐఈని మనం ఐసీగా తీసుకోవచ్చు. 100 ohm ఈక్వల్స్ టు 0 ఇలా చెప్పచ్చు. ఈవెన్ అలా కాకుండా ఇంకా సింప్లిఫైడ్గా మైనస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వరకు కేవీఎల్ అప్లై చేయొచ్చు. ఎక్కడన్నా సరే ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ నుంచి ఇలా తీసుకుంటున్నాం. V0 ఇది కదా, ఎందుకంటే V0 ఈజ్ ఐసీ ఇంటూ 100 ohm ఓన్లీ, మైనస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నౌ గైస్ ఇక్కడ మనకి V0 కనుక్కోవాలి. నౌ ఎలా కనుక్కోవచ్చు? ఇట్ ఈస్ లైక్ 10 మైనస్ 0.7. ఇక్కడ V0 వచ్చింది. V0 వస్తే ఓకే, సో దాని బదులు మనం V0 ఇక్కడే అంటే సింప్లిఫై, కాంప్లెక్సిటీ కాకుండా సింప్లిఫికేషన్లోనే చెప్పచ్చు. ఎలా అంటే మైనస్ ఐసీ ఇంటూ 100 ohm, దిస్ వన్. అప్పుడు అన్ని వేరియబుల్స్ ఒకటే అన్నోన్ వేరియబుల్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఐబి. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 10 మైనస్ 10k ఇంటూ ఐబి మైనస్ 0.7 మైనస్ బీటా ఐబి ఇంటూ 100 ఈక్వల్స్ టు 0. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఐబి ఎలా కనుక్కోవచ్చు? 10 మైనస్ 0.7 బై, ఇక్కడ ఐబి ఎంత? 10k కదా, 10k ప్లస్ బీటా ఇంటూ 100 అంతే. బీటా ఎంత? 100. 100 ఇంటూ 100 లైక్ దిస్. ఇలా చేస్తే మీకు ఇక్కడి నుంచి ఐబి వస్తుంది. ఐబి వచ్చిన వెంటనే ఐసి కనుక్కోవాలి, దట్ ఈస్ బీటా ఐబి. బీటా ఐబి వచ్చిన వెంటనే V0 ఎంత? V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐసి ఇంటూ ఎంత? 100 ohm. 100 ohm చేస్తే మీకు V0 వస్తుంది. సింపుల్, చూడండి, వెరీ సింపుల్. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఐసీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఈ అన్నారు, బీటా ఇచ్చారు. అలాంటప్పుడు నువ్వు ఐబి మాత్రమే ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి నాన్ జీరోగా, ఐసీ ఐఈ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసేసుకోవాలి అంతే. అంటే నేర్చుకున్న ప్రతి లెర్నింగ్లో కొత్తగా నువ్వు నేర్చుకున్నది ఇంకా ఉంటుంది. దట్స్ వై పీపుల్ సే లెర్నింగ్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఎంత నేర్చుకున్నా నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా ఉండనే ఉంటుంది. దెర్ విల్ బి సంథింగ్ ఎల్స్ టు లెర్న్ ఈవెన్ దో యూ లెర్న్ట్ ఎ లాట్. రిమెంబర్ గైస్. సో దీన్ని చేద్దామా? లెట్స్ డూ దిస్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎనీబడి ఆన్సర్? యా గైస్, విల్ వైండ్ అప్ as early as possible. It's 9:30, but anyway we'll complete this. 10 minus 0.7, it's 9.3. okay, 9.3. here guys, 100 into 100
100 into 100. How much? 10k. 10k plus 10k, 20k. 9.3 by 20. So that 9.3 by 20. 0.465 into kilo. How much? It is 1 by kilo kada. So that it is a 465 around vastundi. Like it's a 10 minus 0.7 by 10k plus beta 100 into 100. That's a 20k. 10k plus 10k ante kada. So 20k. 9.3 by 20. Just a second guys. 9.3 by 20. 0.465 మిల్లీ ఆంపియర్. ఎందుకంటే 1 by kilo becomes మిల్లీ కదా. ఇక్కడ మనం చూస్తే 0.465 మిల్లీ ఇంటూ 100, బీటా 100 కాబట్టి 100 ఇంటూ 0.465. సో ఇట్ ఈస్ 65 మిల్లీ ఆంపియర్. అగైన్ 65 మిల్లీ ఆంపియర్ని ఇంటూ 100 వేస్తే హియర్ యూ గెట్ గైస్ అరౌండ్ 6.5 అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? మిల్లీ వస్తుంది కదా. అరౌండ్ 6.5 లాగా మనకి అరౌండ్ 6.3 కానీ అలా వస్తుంది. సో దట్ గైస్ హియర్ వీ గెట్ లైక్ అరౌండ్ 4 లైక్ 6.3 అన్నట్టు మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా గైస్? సి ఇక్కడ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆన్సర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు, అప్రోచ్. ఒకవేళ ఐసీ అప్రాక్సిమేట్లీ అయ్యి అని చెప్పి మళ్ళీ మనకి బీటా వాల్యూ ఇచ్చింటే ఏం చెయ్యాలి అనేదే, అంతే. అదే మన ఇంటెన్షన్. క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏముంది, నువ్వు ఆన్సర్ చేస్తే ఎస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మోస్ట్లీ కామన్గా ఉంటాయి, కానీ అప్రోచ్ వేరేగా ఉండాలి. ఇలా ఇచ్చారు, ఎలా అప్రోచ్ ఉండాలి? ఆల్ఫా 1 ఇచ్చారు, అప్పుడు ఎలా? బీటా అసలు ఏమి ఇవ్వలేదు, లార్జ్ బీటా అన్నారు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇలా ప్రతిదీ ఒక ప్రాసెస్సే. మనం నేర్చుకునేది కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా గైస్? సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమంటారు బయాసింగ్ సర్క్యూట్స్ మీద మనం చూసాం. కానీ ఇంకా కరెంట్ మిర్రర్, ఫ్రీక్వెన్సీ లైక్ వాట్ వీ కాల్ కరెంట్ మిర్రర్, కంపెన్సేషన్ టెక్నిక్స్ అండ్ థర్మల్ రన్ అవే, ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రీజన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, వీటి మీద కూడా ఉన్నాయి. సో వీటి మీద గురించి ఇంకా క్లియర్గా మనం టుమారో అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ డే 4లో బీజేటీ బయాసింగ్ గురించి ఇంకా మంచి క్వశ్చన్స్తో మీ దగ్గరకు వస్తాం. టిల్ దెన్ గైస్, see you in the next class. This is Shivram signing off. Jai Hind. Saimedha Koti, Hyderabad.